Welcome to TAF IS Academy. Upcoming Group 1 Mains Examination 2025 கான daily mains answer writing practice க்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து general studies ஒன்ல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட women and welfare schemes, especially women maternity benefit schemes தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். So the health of a nation begins with the health of a woman. So if you care for a woman, you will care for the country. So அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல பார்க்கும்போது women-ஓட maternity benefit schemes பத்தி என்ன பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So women-ஓட maternity benefit in the sense பார்க்கும்போது we are going to ensure the health and nutrition and well-being of all kind of women பத்தி சொல்லக்கூடியது. So என்ன set of beneficiaries பார்க்கும்போது நம்மளோட beneficiaries, நம்மளோட targeted beneficiaries வந்து pregnant women. ஓகேங்களா? Pregnant women as well as lactating mothers and adolescent girls தான் இந்த complete scheme ஓட இந்த complete women maternity benefit scheme ஓட அந்த beneficiaries வந்து யார் அப்படின்னா pregnant women, lactating mothers and adolescent girls னு சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? சோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ஸ்கீம் வந்து ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா. சோ ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா in the sense பார்க்குறது we are going to ensure this safe motherhood intervention. ஓகேங்களா? which means we are trying to reduce the maternal as well as infant mortality rate. ஓகேங்களா? இது ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இதோட டார்கெட்டட் முக்கியமான first and foremost objective by means of promoting the institutional deliveries. ஓகேங்களா? so institutional deliveries promote பண்ற விதமா we are trying to reduce the maternal as well as infant mortality rate. ஓகேங்களா? so நம்ம targeted beneficiaries already பார்த்தாச்சு. pregnant women, especially rural and low income ல சேர்ந்தவங்களுக்கான தான் நம்ம targeted beneficiaries சொல்லக்கூடியது. இந்த ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனால வந்து we are going to provide financial assistance. ஓகேங்களா? especially the rural women belong to especially the women belong to the rural area means we are going to provide 700 rupees. அதே வந்து especially the women who are belong to urban areas means we are providing 600 rupees. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி financial assistance provide பண்றக்கூடிய இந்த மாதிரி targeted beneficiaries peopleக்கு. ஓகேங்களா? இது மூலமா நம்ம objective சொல்லக்கூடிய அந்த maternal mortality rate and infant mortality rate வந்து complete என்ன பண்ண போறோம் ரெடியூஸ் பண்ண போறோம். அதுதான் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனான்னு சொல்லக்கூடியது. Next scheme about Sabla scheme, which means Rajiv Gandhi scheme for the empowerment of adolescent girls. Rajiv Gandhi scheme for the empowerment of adolescent girls. Your targeted beneficiaries are adolescent girls, those who are aged between 11 to 18 years. Okay, so 11 to 18 years in the scheme order targeted beneficiaries. So especially பார்க்கும்போது அவங்களை என்ன பண்ணோம், we need to enhance the health education. You need to promote the education, health education as well as vocational group. So அவங்களுக்கு தேவையான லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ லைஃப் ஸ்கில்ஸ், வொகேஷனல் ஸ்கில்ஸ், அவங்க ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து அவங்களோட ஹெல்த் வந்து என்ன பண்ணணும், ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிஸை வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த சப்ளா ஸ்கீம்ஸ் சொல்லக்கூடியது. ஸோ பெனிஃபிஷியரிஸ் யாரு, தோஸ் ஆர் ஏஜ்டு பிட்வீன் 11 to 18 years சொல்லக்கூடியது. ஸோ அவங்களோட நியூட்ரிஷன் ப்ரொவிஷன், நியூட்ரிஷன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு we are going to provide iron and folic acid supplements என்ன பண்றோம் அதில் கொடுக்க போறோம். கம்ப்ளீட் பீரியாடிக்கல் ஹெல்த் செக்அப் கொண்டு வரப்போம். இது மூலமா அவங்களோட ஹைஜீன் அண்ட் ஹெல்த் செல்ஃப் அவேர்னஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர் த பீரியட் வந்து அவங்க நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் சொல்லக்கூடியதான் சப்ளா ஸ்கீம். Sapla scheme means Rajiv Gandhi scheme for the empowerment of adolescent girls 2011. Okay, next Janani Shishu Suraksha Karyakram. Janani Shishu Suraksha Karyakram Yojana 2011 launch பண்ண விஷயம். So இதோட டார்கெட் என்னன்னு பார்க்கும்போது we are trying to provide the free and cashless services to the pregnant woman. So free and cashless services to pregnant woman in the sense பார்க்கும்போது prenatal அந்த பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய free medical சம்பந்தப்பட்ட services at free of cost கொடுக்க போறோம். அது மட்டும் கிடையாது, free cesarean. ஓகேங்களா? So free cesareans கூட at free of cost ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்க போறோம். And post natal பார்க்கும்போது nutrition enhancement. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு தேவை நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி at free of cost கொடுக்க போறாங்க. அந்த ஸ்கீம் தான் வந்து ஜனனி சிசு சுரக்ஷா கரியக்கரம் சொல்லக்கூடியது. பெனிஃபிஷியரிஸ் ஆர் எஸ்பெஷலி பிரெக்னன்ட் உமன். ஸோ பிரெக்னன்ட் உமன் மட்டும் கிடையாது, நியூ பார்ன். ஓகேங்களா? அந்த இன்ஃபன்ட் சைல்டான சிக் நியூ பார்ன்ஸ்க்கான இதோட பெனிஃபிஷியரியா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லக்கூடியது. ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீ காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த சென்ஸ் பார்க்கும்போது போஸ்ட் நேட்டல் இருக்கட்டும் as well as ப்ரீ நேட்டலா இருக்கட்டும் கம்ப்ளீட் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் as well as சிசேரியனா இருக்கட்டும். And after the cesarean section, they are providing the respective drugs and cosmetics எல்லாமே வந்து கொடுக்க போறாங்க at a free of cost னு சொல்லக்கூடியது. இதுதான் வந்து ஜனனி சிசு சுரக்ஷா கரியக்ரம் சொல்லக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ராஷ்ட்ரிய கிஷோர் ஸ்வஸ்திய கரியக்ரம். இந்த ஸ்கீம் வந்து கம்ப்ளீட் ஹெல்த் அவேர்னஸ். ஓகேங்களா? கம்ப்ளீட் ஹெல்த் அவேர்னஸ் ஃபார் தி அடலசன்ட் those who are aged below 10 to 19 years சொல்லக்கூடியது. இதுல வந்து தேவையான நியூட்ரிஷன் என்ஹான்ஸ்மென்ட், ப்ரமோஷன் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ப்ரோமோட் பண்றதுக்காக as well as இதுல இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, மென்டல் வெல்பீயிங். ஓகேங்களா? மென்டல் வெல்பீயிங் ப்ரோமோட் பண்றது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ராஷ்ட்ரிய கிஷோர் ஸ்வஸ்திய கரியக்ரம் இருக்கு. because this is one of the serious escalating issue because lot of people வந்து mental depression, especially those who are adolescent age. ஓகேங்களா? சோ அதிக பேர் வந்து mental depression by means of the various அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ்ல வந்து இருக்கறனால இந்த மென்டல் வெல்பீயிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான எஸ்கலேட்டிங் இஷ்யூ இந்த குளோபலைஸ்டு சொசைட்டி. அதை சால்வ் பண்ற விதமா கொண்டு வந்ததா ராஷ்ட்ரிய
கிஷோர் ஸ்வஸ்திய கரியக்ரம் 2014 ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா, இது வந்து வேஜ் காம்பன்சேஷன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க டு த pregnant women ஓகேங்களா. the wage loss during the pregnancy period, so அது கொடுக்குறாங்க. அதுக்கான wage compensation up to எவ்வளவு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க, benefits financial support of 5000 rupees in 3 installments தான் கொடுக்குறாங்க pre and post delivery periodல. அதுதான் வந்து பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா by the year of 2017 என்ன பண்ணிருப்பாங்க, லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சுரக்ஷித் Matritva Ashwan. Surakshit Matritva Ashwan சொல்லக்கூடியது. So we are assuring free, respect and quality healthcare for all the pregnant women, mothers up to the 6 months of delivery. Okay, 6 months of delivery க்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் எல்லா quality of the medicines at affordable cost at free of cost ல கொடுக்கக்கூடியதா வந்து சுரக்ஷா மத்ரிதா ஆஷ்வாஷன் சொல்லக்கூடியது. இது வந்து எல்லாமே free of cost தான் கொடுக்கக்கூடியது. அந்த பெனிஃபிஷியரி சொல்லக்கூடிய அந்த பிரெக்னன்ட் as well as lactating mothersக்கு கொடுக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்ட் லாக்டேட்டிங் மதருக்கு தனியாவே வந்து அனிமிக் கண்ட்ரோல்கான ஸ்கீம் சொல்லக்கூடியது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் women especially during the pregnancy period they have an anemic patient ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தேவையான iron and folic acid supplementation ஓகேங்களா, அது வந்து at free of cost ல கொடுக்கக்கூடியதா வந்து இந்த pregnant and lactating mothers anemic control scheme சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா. இதுவும் யார் தான் அப்படின்னா இந்த pregnant and lactating women தான் சொல்லக்கூடியது. எஸ்பெஷலி இது எப்போ வரைக்கும் சொல்லும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் முதல் 3 மாசத்துல எடுக்கிற செக்அப்ல இருந்து அடுத்த 6 months of after the delivery ஓகேங்களா, அது வரைக்கும் வந்து at free of cost they are providing iron and folic acid nutrition supplementation வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த ஸ்கீம்க்குள்ள கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் மதர்ஸ் அப்சல்யூட் அஃபெக்ஷன் ப்ரோக்ராம், மதர்ஸ் அப்சல்யூட் அஃபெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் 2016 ஸ்பெசிஃபிக்கா லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த இது இருக்கு அப்படின்னா in order to promote the breastfeeding ஓகேங்களா. சோ breastfeeding கான அந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கும் as well as breastfeedingனால எந்த அளவுக்கு வந்து childrenோட இம்யூன் பவர் என்ஹான்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த மதர்ஸ் அப்சல்யூட் அஃபெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லக்கூடியது. இதுல அவேர்னஸ் கேம்பெயின் வருது, சஃபிஷியன்ட் கவுன்சிலிங் அடிக்கடி கவுன்சிலிங் என்ன பண்றாங்க மதர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அப்பதான் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் வரக்கூடிய சில்ட்ரன் வந்து தேவையான இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடியதான் மதர்ஸ் அப்சல்யூட் அஃபெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஹீமோகுளோபினோபதி ப்ரிவென்ஷன் ஸ்கீம், ஹீமோகுளோபினோபதி ப்ரிவென்ஷன் ஸ்கீம் இந்த சென்ஸ் பார்க்கும்போது early detection of various blood disorders in the sense thalassemia, sickle cell diseases இந்த மாதிரி விஷயங்களா வந்து blood cell disorders, இதுக்கு தேவையான early detection as well as adequate diagnostic process medical treatment எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியதான் ஹீமோகுளோபினோபதி ப்ரிவென்ஷன் ஸ்கீம் சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா. ஸோ அதில் வந்து early detection at early stageல வந்து டிசீஸ் இன்வெர்ட் பண்ணும்போது தான் at initial stage என்ன பண்ணணும் தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியும். அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ஹீமோகுளோபினோபதி ப்ரிவென்ஷன் ஸ்கீம் சொல்லக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது. இது வந்து மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் ஆஃப் 2017 மூலமா இந்த அத்தாரிட்டி லெவல் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இதுல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா they are providing the various mental health services at ஸ்டேட் லெவல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா கொண்டு வருவாங்க. as well as mental health review boards at the district level என்ன இருக்குன்னா ரிவ்யூ போர்ட்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ங்கிறது இப்போ கூட அடலசன்ஸ் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எஸ்கலேட்டிங் சொசைட்டல் இஷ்யூ, ஐ மீன் மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட ஹெல்த் இஷ்யூ. இது வந்து as well as இந்த குளோபலி ஹிடன் இஷ்யூன்னு சொல்லக்கூடியது. இதுக்கு தேவையான மென்டல் ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட ரிவ்யூ போர்ட்ஸ் as well as அதுக்கான early detection as well as அவங்களுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங் அண்ட் அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் இது ரொம்ப லெவலில் இந்த இந்தியா மாதிரியான ஹைலி பாப்புலஸ் கண்ட்ரி எஸ்பெஷலி தி அடல்ட் பீப்புள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ்க்கு இந்த மென்டல் ஹெல்த் ரிவ்யூ போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இந்த அத்தாரிட்டி எது மூலமா வந்து டெசிக்னேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் ஆஃப் 2017 சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா. ஏன்னா வந்து ஹெல்த் பார்க்கும்போது நாட் ஒன்லி பிசிக்கல் ஹெல்த் இன்க்ளூடிங் மென்டல் ஹெல்த் அதுவும் இதில் சேர்ந்து தான் வரக்கூடியது ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கும்போது முக்கியமான விஷயம் வந்து we are trying to reduce the complete maternal mortality rate ஓகேங்களா. ஸோ maternal mortality rate as well as maternal mortality rate எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்னா by means of promoting the institutional deliveries ஓகேங்களா. அது மூலமா தான் கொடுக்க முடியும். as well as various nutrition supplements ஓகேங்களா. பேபி அவங்க என்ன ஒரு எக்கனாமிக் செக்டர்ல இருந்தாலும் சரி எக்கனாமி பிலோ பாவர்ட்டி லைன் எனிதிங் எல்ஸ் பட் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லயாவது அந்த மாதிரி டார்கெட் பெனிஃபிஷியருக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது கவர்மெண்ட் முக்கியமான பிரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அது மூலமா தான் வந்து இந்த மெட்டரல் மோர்டாலிட்டி என்ன பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டா ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். as well as we have to reduce the infant mortality rate. infant mortality rate reduce பண்ண முடியும் by means of promoting the immunization and various immunization and breastfeeding இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ற மூலமா இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கேம்பெயின் பண்றது மூலமா so the motherhood will be aware about the health care of their children. so அது மூலமா பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா infant mortality rate என்னன்னா over the period வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா. as well as கவர்மெண்டோட முக்கியமான ப்ரோக்ராம் you need to ensure the nutrition security ஓகேங்களா. nutrition security அட்ரஸ் பண்ண விதமா இந்தியால கூட மேஜர் இஷ்யூனா அனிமியா, மால்நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் மூலமா ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் adolescent girls. ஸோ அடலசன்ட் கேர்ள்ஸோட ஹெல்த் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஹைஜீனிக் அண்ட் ஹெல்த் பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடியதான் முக்கியமான எதை பார்த்தோம்
சப்ளா ஸ்கீம் பார்த்தோம். ஓகே, சப்ளா ஸ்கீம் வந்து applicable to the beneficiaries those who are aged between 11 to 18 years னு சொல்லக்கூடியது. அது எதுக்கு அப்படினா adolescent peopleக்கான அந்த ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மென்ட் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரதுக்காக தான். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் இன்டகிரேஷன் ப்ரோக்ராம், இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துப்போம். மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் ஆஃப் 2017 பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அது மூலமா சோ ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் பண்ணுவாங்க. as well as ரிவ்யூ போர்ட், ஓகேங்களா, மென்டல் ஹெல்த் ரிவ்யூ போர்ட் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. சோ பிகாஸ் எஸ்கலேட்டிங் இஷ்யூனால அதுக்கு தேவையான ப்ராப்பர் மெஷர்ஸ் போத் டிஸ்ட்ரிக்ட் நேஷனல் as well as ஸ்டேட் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்க, கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதுதான் வந்து மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் ஆஃப் 2017. ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் இருந்தாலும் there should be some challenges in implementation process. Challenges in the sense பார்க்கும்போது people சைடுல இருக்கக்கூடிய lack of awareness. ஓகேங்களா, அது முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கே இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தெரியறதில்ல. ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் டெலிவரி பண்ற விதமா மூலமா தான் என்ன ஆக முடியும், இந்த மேட்டர்னல் மோர்டாலிட்டியை கம்மி பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து people should be aware about that. ஓகே, அதுல கூட காம்ப்ளிகேஷன், அது கூட கான்சிக்வன்சஸ் people aware ஆ இருந்தா மட்டும் தான் அவங்க முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஹாஸ்பிடலுக்கு வர முடியும். ஸோ பை ஃபார் their own pregnancy. ஸோ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ற விஷயத்துல நிறைய லேகிங் கேப் இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், lack of awareness among the beneficiary itself. ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம inadequate healthcare infrastructure, because a lot of people still they are depending on the only primary health center. So primary health center there might not be adequate healthcare facilities as well as adequate number of specialist doctors. ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் லாகிங்கா இருக்கப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த inadequate infrastructure இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா there should be a gapping of reaching the medical services to the last mile remote side people. ஓகேங்களா. சோ அந்த கேப் இருக்கிறது முக்கியமான ரீசன் வந்து inadequate infrastructure especially in the remote areas. ஓகேங்களா. as well as shortage of medical staff, trained medical staff especially in the remote areas, local areas. அது ஒரு விஷயமா சொல்லக்கூடியது. social barriers like gender discrimination, because lot of people still தேவையான வேக்சினேஷன் அதில் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடிக்கல there should be some stigma, social stigma வந்து இன்னும் வந்து சொசைட்டியில் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. பட் apart from the various things, we need to be thinking in a rational manner. So and come forward to take this vaccination as well as we need to promote the institutional delivery ன்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரோமோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால still there should be, we need to move forward for so long distance to attain the to reduce the maternal as well as infant mortality rate. Okay, so in the மாதிரி challenges address பண்றதுக்கு what should be way forward measures means we need to strengthen the last mile delivery of the people, which means the medical services should reach to the last mile people by means of the various mediators like that of ASHA workers means accredited social health activists. ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க தான் இன்டர்மீடியட் ரோல் பிளே பண்ணாங்க between the government policy versus medical infrastructure to the particular community people. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி மூலமா நம்ம ரீச் பண்ணுங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ASHA workers மூலமா என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி டார்கெட்டட் ரிமோட் பீப்புள் என்ன பண்ண முடியும், ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ மெடிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ், வேக்சினேஷன், எனிதிங் எல்ஸ் இந்த மாதிரி ASHA workers மூலமா என்ன பண்ண முடியும், அந்த டார்கெட்டட் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ண முடியும், ரீச் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சர்வீஸா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா இருக்கட்டும், என்ன விஷயம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ASHA workers வந்து இன் பிட்வீன் பிரிட்ஜா இருப்பாங்க between the government versus அந்த targeted community people. ஓகேங்களா. So way forward measures in the sense பார்க்கும்போது you need to integrate the maternal health with the nutrition. ஓகேங்களா. So mental health with the nutrition as well as the mental health programs. Okay, the mental health programs எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணா மட்டும் தான் எல்லா பெனிஃபிஷியல் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணணும். ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் 100% இருந்தா மட்டும் தான் எத்தனை பீப்பிள் எவ்வளவு விஷயத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கரெக்ட் டேட்டா சரியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் we need to provide the early diagnosis கொடுக்க மூலமா கம்ப்ளீட்டா வந்து எந்த டிசீஸ்மே சிவியரா போகாம ஸோ சேஃபா வந்து போத் மதர் as well as child வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும் by means of the reaching these targeted beneficiaries. ஓகேங்களா, அது சொல்லக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி to reach the unreached people. ஓகேங்களா. ஸோ லாஸ்ட் மைல் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் மூலமா நம்ம வந்து டெலிமெடிசின் மூலமா என்ன பண்ண முடியும், ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். அதுக்கு தேவையான நெட்வொர்க், டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த் மெடிசின்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் ஆகும்னு சொல்லக்கூடியது. இதெல்லாம் வே ஃபார்வர்ட் மெஷர்ஸ். இது மூலமா வந்து அன்ரீச் பீப்புள் என்ன பண்ண முடியும், தேவையான மெடிக்கல் சர்வீசஸ் என்ன பண்ண முடியும், கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். as well as அவேர்னஸ் என்ன பண்ண முடியும், லாஸ்ட் மைல் பீப்புள் கூட கொண்டு போக முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ அதான் வந்து வே ஃபார்வர்ட் மெஷர்ஸா சொல்லியிருப்பாங்க. தென் வாட் அபவுட் த கன்க்ளூஷன் இன் த சென்ஸ் பார்க்கும்போது women and maternity welfare schemes in India, okay, is the backbone for the to ensure the maternal and child health policy. But women oda idu வந்து ரொம்ப important because வந்து national development க்கு இருக்கட்டும் as well as வந்து இப்போ total fertility rate ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு so first and foremost அந்த pregnant women தேவையான nutrition supplement நம்ம கொடுத்தாகணும். ஸோ கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த children அவங்களேருந்து வரக்கூடிய children வந்து ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த கம்ப்ளீட் சைக்கிளையும் வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு சைக்கிள்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ற விதமா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளோட டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் குறையது வந்து இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுத்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இந்தியா வந்து டெமோகிராஃபி ட்ரிவன் யங்கஸ்ட் நேஷன்ங்கிற விஷயம் வந்து த்ரூ அவுட் த பீரியட் எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் we might be considered the population as an asset in future rather than as a liability one. ஓகேங்களா. ஸோ அப்படிங்கிற விஷயத்துல கவர்மெண்டோட பிரைமரி ரோல் as well as a significant role இருக்கும் in order to ensure the
good health and well-being of all the people which was ensured, which was indicated in the sustainable development goal of 3. ஓகேங்களா? சோ அத பத்தி சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்க்ளூட் பண்ணலாம். சோ அதான் தமிழ்லயும் சொல்லிருப்பாங்க, பெண்கள் மற்றும் தாய் நல திட்டத்தை பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. நோக்கம் வந்து மருத்துவமனைகளில் இன்ஸ்டிடியூஷன் டெலிவரின்னு சொல்லக்கூடிய முறைப்படுத்தப்பட்ட பிரசவங்களை ஊக்குவிப்பது தான் இதோட முக்கியமான திட்டமா சொல்லக்கூடியது. சோ அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா தாய் மரணம் மற்றும் குழந்தை மரணம் சொல்லக்கூடிய மெட்டர்னல் as well as infant mortality ரேட்டை குறைக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு தேவையான நிதி உதவி கொடுக்குறாங்க. கிராமப்புறம் சேர்ந்த பெண்களா இருந்தா 700 ரூபாயும், நகர்ப்புற சேர்ந்த பெண்களா இருந்தா 600 ரூபாய் கொடுக்குற மாதிரியான விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இளம் பெண்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சப்ளா திட்டம், இளம் பெண்கள் வலுவூட்டும் ராஜீவ்காந்தி திட்டம் சொல்லக்கூடிய 2011ல இல்ல இளம் பெண்கள் தேவையான ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை நீக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸ் கேம்பெயின் கொண்டு வரது கூட தான் பிட்வீன் தி ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 11 and 18 இயர்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஜனனி சிசு சுரக்ஷா திட்டம் சொல்லக்கூடியது. சிசு சுரக்ஷா கரியா திட்டம் சென்ஸ் பார்க்கும்போது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தேவையான இலவச மருத்துவ சேவைகள் கொடுக்கக்கூடியது. அவங்க வந்து ஏர்லி பீரியட்லயும் சரி, டூரிங் சிசேரியன் செக்ஷன்லயும் சரி, as well as போஸ்ட் நாட்டல் டெலிவரி. ஓகேங்களா? சோ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் சர்வீசஸ் இலவசமா கொடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடியதான் ஜனனி சிசு சுரக்ஷா திட்டம் 2011ல கொண்டு வந்த விஷயம். நெக்ஸ்ட் தேசிய இளையோர் சுகாதார திட்டம். இது வந்து 10ல இருந்து 19 வயதுகளுக்கான எல்லா விதமான விழிப்புணர்வு. இதுல வந்து மனம் சம்பந்தப்பட்ட இனப்பெருக்க சுகாதாரம், மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இன்டகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. தேசிய இளையோர் சுகாதார திட்டம் 2014ல. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா சொல்லக்கூடியது. இதுல வந்து அந்த பிரெக்னன்சி பீரியட்ல வரக்கூடிய அந்த வேஜ் லாஸ் வந்து காம்பன்சேட் பண்ற விதமா 5000 ரூபீஸ் கொடுப்பாங்க. 3 தவணைகளை கொடுத்திருப்பாங்க. பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா 2017ல கொண்டு வந்தது. பாதுகாப்பான மகப்பேறு உறுதி திட்டம், ஷிமன் திட்டம் சொல்லக்கூடியது வந்து பிரெக்னன்சி ஆனதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸ்க்கான செக்அப்ல இருந்து பிரெக்னன்சி ஆகி அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய 6 மாச கால அளவுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் தேவையான நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் தான் பாதுகாப்பான மகப்பேறு உறுதி திட்டம். நெக்ஸ்ட் மா ப்ரோக்ராம் சொல்லக்கூடிய கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் ரத்த சோகை கட்டுப்பாட்டு திட்டம் சொல்லக்கூடியது. இதுல வந்து இரும்பு சத்து குறைவால ஏற்படக்கூடிய ரத்த சோகையை வந்து அனிமிக் பேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் வந்து இந்த கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் ரத்த சோகை கட்டுப்பாட்டு திட்டம். இன்னொன்று வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், அதை ஊக்குவிப்பதற்காக, பாலூட்டுதல் ஊக்குவிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் தாயின் முழுமையான பாசம் திட்டம் சொல்லக்கூடிய மதர்ஸ் அப்சல்யூட் அஃபெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லக்கூடியது. இதை வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணி வரக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு தேவையான இம்யூன் பவர் அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் இந்த மாப் ப்ரோக்ராம் சொல்லக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீமோகுளோபினோபதி தடுப்பு திட்டம் எதுக்குன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு முக்கியமான ரத்த சோகை திட்டம், நம்மளோட பிளட் செல் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய பிளட் டிசார்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய சிக்கிள் செல் டிசீஸ் as well as பிளட் தாலசீமியா டிசீஸ் அதை வந்து சிறந்த முறையில் ஏர்லி பீரியட்ல வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் ஹீமோகுளோபினோபதி தடுப்பு திட்டம் சொல்லக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் மாநில மனநல ஆணையம், இது வந்து மனநல பராமரிப்பு சட்டம் 2017 மூலமா கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ இது வந்து மாவட்ட அளவிலும் சரி, மாநில அளவிலும் சரி, as well as மாவட்ட அளவில் தேவையான டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு அதையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக ஸ்கிரீனிங் பண்ண முடியும் எவ்வளோ அடாலசன்ஸ் வந்து ஸ்டில் they are affected by the lot of mental depression problems due to our changing in our lifestyle after the globalization. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து பிகாஸ் ஓவர் பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் as well as ஓவர் யூசேஜ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, இந்த மாதிரி எல்லா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அதுவே வந்து ரீசன்ஸ் கூட இந்த ரைசிங் ஆஃப் மென்டல் டிப்ரெஷன் கேசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் மனநல பராமரிப்பு சட்டம் 2017ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அதோட முக்கியத்துவம் பார்க்கும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்த்துக்கக்கூடியது வந்து தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தை இறப்பு விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும், ஊட்டச்சத்தை பாதுகாப்பது, ஊட்டச்சத்தை உயர்த்துறதுக்காகவும், இளம்பெண்களோட சுகாதாரம் சப்ளா ஸ்கீம் அந்த மாதிரி விஷயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்றதுக்காகவும், மனநல இணைப்பு, ஸோ சோஷியலா கம்ப்ளீட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் பார்க்கும்போது அதில் கண்டிப்பாக எதுவும் இன்டெகிரேட் ஆயிருக்கணும், மென்டல் ஹெல்த்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மனநல இணைப்புன்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க 2017 பாலிசியில் என்ன பண்ணிருப்பாங்க நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசிலே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சில சவால்கள் பார்க்கும்போது முதல்ல விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கிராமப்புறம் அதுல வந்து இன்னும் விதமான சில சமுதாய சம்பிரதாயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து தடுப்பூசிகளை ஏற்கிறதுல இன்னும் நிறைய விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கப்ப அதுல வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு ஸ்டில் அந்த விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு. as well as targeted beneficiaries, ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான பயனாளிகள் இருப்பாங்க. அந்த பயனாளிகளோட லிஸ்ட் வந்து இன்னும் கரெக்டா என்ன பண்ணல, எல்லாருமே இன்க்ளூசிவ் ஆகிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல. அதனாலே ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் வந்து லாஸ்ட் மைல் பீப்புள் அவங்களுக்கு தேவையான பயனாளிகளுக்கு வந்து போறது கிடையாது. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து சவால்களை சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் வே ஃபார்வர்ட் மெஷர்ஸ் இந்த சென்ஸ் பார்க்கும்போது ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் மூலமா பர்டிகுலர் டார்கெட்டட் கம்யூனிட்டி வந்து ரீச் பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து வெல் வெஸ்ட் அண்ட் வைடண்டா எல்லா பயனாளிகளுக்கும் தாராள முறையில் எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லக்கூடியதுல வந்து அந்த இன்பிட்வீன் நேரோ கேப்பை வந்து பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு தேவையான ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அந்த ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இன்னும் விதமான உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணும். அது மட்டும் நிறைய அந்த ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் தேவையான அடிக்கடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுல அதனால போதுமான சேவைகள் என்ன மெடிக்கல் சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அது ஒன் ஆஃப் த
ரீசன்ஸாக இருக்கும். அதை வந்து ஃபார்வர்ட் எடுத்துகிட்டு போன இந்த சென்ஸ் பார்க்கும்போது தேவையான அடிக்கடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் வெல் அஸ் அடிக்வேட் ட்ரெயின்டு மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட் மைல் பீப்புள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த கவர்மெண்டோட மெடிக்கல் சர்வீசஸ் வந்து அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் என்ன செய்யணும் போய் சேர ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? அஸ் வெல் அஸ் we need to handle the technology. ஓகேங்களா? we need to wide use the technology. கிரவுண்ட் லெவலில் டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லாரையும் வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரூ வைட் த நெட்வொர்க் அது மூலமாக என்ன பண்ண முடியும் கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி கேதர் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் 100% ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து வெல் யூஸாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான ரெலவெண்டான கொஸ்டின்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கும்போது என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா evaluate the impact of the women and the maternity welfare schemes in the improving the reproductive health and nutrition among the vulnerable groups. ஓகேங்களா? தமிழ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாதுகாப்பற்ற மக்கள் குழுக்களில் இனப்பெருக்க சுகாதாரமும் ஊட்டச்சத்தும் மேம்படுத்துவதில் பெண்கள் மற்றும் தாய்மை நல திட்டங்களின் தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்யும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸோட இதை வந்து மேட்டர்னிட்டி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை வந்து என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க மதிப்பீட சொல்லியிருக்காங்க எவாலுவேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? நம்ம நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தோம் மேட்டர்னிட்டி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்க்கு விமனோட வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்க்கு. அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணால் எழுதி வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தையும் எந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷனையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி யூ ஹேவ் டு எவாலுவேட் இட். ஓகேங்களா? இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மதிப்பீடு செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹோப் இந்த உங்களுக்கு செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த பிடிஎஃப் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் லிங்க்கும் இருக்கும். நீங்கள் இதை ரீட் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த லிங்க்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்து எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த டெய்லி ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸை ஸ்டில் யுவர் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எழுதிட்டு போனீங்கிற பட்சத்தில் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆகும், இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு வந்து தேவையான ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிரைம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டு கெட் த குட் மார்க்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க பண்ண ஆரம்பிக்க. Hope the session will be useful for you. Thank you very much.